नमस्कार सांग माने आजिर कहानी मो जेजे बापा। 1 2 3 4 7 शुखिला खंडे काउरिया काठी को हाथ रे एपट सेपट करी मु गणिबा शिखुली। आंठू ऊपर जाए बेरंगी पेंट टीए पिंधि थाए। माटी कोड़े डेरी हुई असना धड़ा गंजीटी बेसी माटिया दिशुए। कौन 4 पर 7 बेसी फाजिली हो गलुनी, सबू पोड़ी खाई सारिलुनी। मोटा गलारे जेजेबापा कहले। मु शंकारे तांको मुह को अनेइली। बड़ बड़ आखि करी जेजेबापा मते चाही थांती। सामान्य मलिछिया, लंबा मध्यम शरीर, गोल मुह, सुआ नाक, गेरुआ धोती को कछा मारी पिंडारे गोड़ लंबई मो सामने बसी पड़ी मुढ़ी कले कले पाटी पकाउ थांती। बेलारे अधबेले क्षीर चाहा शोषाड़ी नेउ थांती। कानटा को टिके मोड़ी देइचंती कि नहीं मु भें करी कांदी उठिली। घरटा को कंपेई देली। भल कि मोड़ पाठ जमा पढ़ुनी, काहारी कथा जमा शुणुनी। दुआर मझिरे पीढ़ा उपरे बसी सान दादा कही उठिले, किंतु जेजे बापा मते झिंकी नहीं कोଳରେ बसैले। मुढ़ी दाना 2टा मो पाटी पुरई देले। आखिरे लुह टोपे नहीं, किंतु सिंघाणी भुड़ु भुड़ु। मुढ़ी दाना को चोबई जाउथाए। कांद पूरा बंद। समस्ते मते देखी हसु थांदी। एइने रड़ी छाड़ुला एइटा पाठ ठकटा मु दादा कही चली। किंतु मु मुढ़ी पाकुली करी चली। ना थिला व्यस्तता, ना क्यारियर रो चिंता। खाइते पीते बुलीते बास। हॉस्टेल पढ़ा टेबुल पाखरे बसी मु मने पकाउथली। सामना कांथ को चाही पिलादिनर मने थिबा किछि स्मृति को सामुटी चली। सकाळु पेटे खाई देई बाली धूली रे खेलुथली। माँ पोखरी को गाधोई गला बेले तार कानी धरी मते ने बोली कही दांडरे गड़ी जाउथली। केबे केबे जेजे बापा मते भूलेई की भिड़ी नउथले, किंतु बहुत थर माँ काखरे बसी जिबा को ओडी बसुथली। एडिकी दुष्ट थिली जे जेमिति एई धाड़ीटी मो पई ही कुहा जाए। चालीगला सगड़े हाथ मारिबा। लंगड़ा होई बाड़ीटीए धरी काऊ कुकुर पछरे गोड़ौथली। दांड पिंडारे जेजे बापा कोଳରେ बसी संज सकाळे हाथ गोड़ खजबज करुथली। गाँ दांडरे ग करी कुकुर को डाकुथली। आ फुस फुस कुकुर पल गोढ़ाती। एबे भी पिचारे कुकुर दांतर चिन्ह स्पष्ट जना पड़ी जाउची। अ आठू आरंभ करी क ख आ ग सबु बड़ भाईर पुराणा भंगा सिलटरे लेखिली। तालबेश आ मूर्धनस दंतस फरक जानिबाकू मते बेसी समय लागिलानी। गणिबाठू आरंभ करी दस्तक पणिकिया आ ना लेखिबा सबु जेजे बापांक बड़ बड़ आखि डरे घोषी पकेइथिली। बड़ स्कूल जीवा पूर्वरु अंगनवाड़ी गहम जाऊ खाई पढ़िली। झुलु रे हाथी झुलु, बापाणी खाई फुलु वर्णबोधटा सारी पारिलिनी आज जाए। किंतु बिलुआ बड़ चतुर, पैड़ बड़ मधुर। राति पाहिलाणी राबई काऊ, उठ उठ मठ नकर आऊ। एई धाड़ी 2टा एमिति मुखस्थ कर देइथिली जे आज जाए भी भूलिनी। मांकड़ खाए कांकड़ कसी बांक बाबूंक बाड़ी रे पसी। एई धाड़ीटी को घसी घसी सिलटरे जुक्ताक्षर गुड़िक मड़ई चली। खरा छुट्टी परे परे समय देखी जेजे बापा संगरे बड़ स्कूल को गली। जरिअखा बस्तानी रे खंडिया सिलटटी को माटी खड़ी 2 धंडा घोसारी घोसारी चली थाए। जेजे बापा पछे पछे तांका आंगुठीटी भिड़ी धरी 10 टंका देई मोर ना लेखा हैला। हाजरा खातारे ना चढ़िला। नाटी भी जेजे बापा देइथिले। नाटीर माने बुझिला बेलू मोर 5 क्लास उठा सरिलानी। 2 वर्ष जाए बड़ भाई पाखे पाखे बसिली। मानसांग गणित सबू जेजे बापा पाटी रे बतई दियंती। आज मु जेउ स्तर रे पहुंची सेथिरे तांकर अवदान सर्वाग्रे। से दिन गर्व छाती तांकर कुंढे मोट हो जाइतिला जेबे 10म श्रेणीर रिजल्ट आसिला। मो नाती मैट्रिक रे फर्स्ट क्लास पाइची। गाँ सारा कुआडे कही बुलीथिले। मु भी भारी खुशी होइतिली जेबे ए कथा माठू सुनिली। किंतु नथिला से नाती सुआग कि जेजे बापा नातीर से पुराणा भाव। तेबे कौन थिला से सबू लोक देखानिया? उत्तर रे केवल दीर्घ श्वासटीए। जेजे बापा नाती मझिरे पड़ी जाइथिला अदृश्य बाड़ीटीए। मु पाद धूली टिके नहीं आशीर्वाद पाई पारिलिनी कि जेजे बापा मते गर्व साबासी टिके दबार सुजोग टिए पाइलेनी। जेजे बापा संगे बिल मझिरे बसी खाइबा, शस्य भरा सगड़े तांको कोଳରେ बसिबा, गाँ पोखरी को एकाठी गाधोई जिबा, थट्टा मजारे जेजे बापार कछा टाणी फिटेइबा, एमिति किछि स्मृति एबे भी मने पड़ी गले मु टिके हसी दिए।
ଜେଜେବାପା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲଟେଇ ଶୋଇବା, ସେଜରେ ମୁତିବା ଏ ଥିଲା ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। କେତେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟାମି, ପାଗଳାମି, ଫାଜିଲିଆମି କରୁଥିଲି, ସେସବୁକୁ ସେ କେମିତି ଆକଟ କରୁଥିଲେ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ବୋଲି ଜେଜି ମାଆକୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରେ। ଯୌତୁକ ବେଶୀ ପାଇଲାନି ବୋଲି ନୀତି ଖୁଣ୍ଡା ଦିଏ। ତଥାପି ହାତ ଘଣ୍ଟା, ହରକୁଲସ୍ ସାଇକେଲ ଆଉ ଫିଲିପ୍ସ ରେଡ଼ିଓଟି ଆଣିଥିଲା ବାପ ଘରୁ ସେତେବେଳେ। ପିତ୍ତଳ କଂସା ବାସନ ଅଲଗା 2 ବସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ ବୁଢ଼ୀର ମନକୁ ପାଇଲାନି। ବୁଢ଼ୀ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ମାଆକୁ କେତେ ଯେ ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ପଚାରିଲେ ମା କହେ, ଯେତେ ଯେତେ ଫୁଲ ବନରେ ଅଛି ସେତେ ସେତେ କଥା ମନରେ ଅଛି। ଥରେ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ଘଟଣାଟିଏ କହିଲା। ଅଜା ଆଈ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର ହେଇ। ଭୋରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଟରେ ପାଣି ଟୋପେ ବି ପିଇନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଢ଼ି 2 ଟିଣ, ବାଡ଼ି ଶାଗ, ପନିପରିବା କେତେ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜା କହିଲେ, ଝିଅ ଲୋ ଚାହା ଟିକେ କଲୁ। ମା ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଦେଲା। ଅଗଣା ଚୁଲିରେ ନାଲି ଚା ଟିକେ କରି ମୁଢ଼ି ମୁଠେ ପାଇଁ ଭିତର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଘରେ କୋଲପ ପଡ଼ିଛି। ଜେଜିକି ମାଗିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ଅଣ୍ଟାରେ ଖସିଥିବା ଚାବିକାଠିଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀର ମୁହଁଟା ଯେମିତି ଫଣ ଫଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମା କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ମୁଢ଼ି ଟିଣଟା ଯଥାସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଭିତର ଘରେ ଆଉ କୋଉଠି ଖୋଜିବ? ବୁଢ଼ୀକୁ ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, ମଲା, ମୁଢ଼ି ଟିଣଟା କ'ଣ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ? ନୂଆ ନୂଆ ବୋଲି ମା କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଲେଉଟି ଆସିଲା। ଜବାବ ଦେବାକୁ ସାହସ କାଇଁ ମାର? ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଚାଉଳ ମାଗିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ବାହାନା କରି ସାଇଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ବିଚରା ଅଜା ଆଈ ମୋର ଭୋକ ଉପାସରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ। ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ଏ କଥା ମୋ ମା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା। ବାପା ବାହାରେ ଖଟନ୍ତି। ଅବେଳରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ତୁନି କରେଇଲେ, ସହିବାକୁ ବୁଝେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସହିବାର କିଛି ସୀମା ଥାଏ। କେତେ ବରଷ ସହିବେ? ମା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ବଢ଼ିଲା। ଜେଜେବାପା ବୁଢ଼ୀକି ଡରି ପାଟି ଖୋଲନ୍ତିନି। ଦିନସାରା ବିଲରେ ଖଟି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କେବେ କେବେ ବୁଢ଼ୀକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ରାତିରେ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ। ବୁଢ଼ୀ ରୋଷେଇ ଘର ତାଲା ପକେଇ ଚାବି ଲୁଚେଇ ଶୋଇଯାଏ। କଳେଇ, ଲୋଭୀ, ବଦମାସ ବୁଢ଼ୀର ଏ ଗୁଣ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସଭିଏଁ ଜାଣନ୍ତି। କିଏ କହିବ? ଯିଏ କହିଛି ସିଏ ନାଁ ନେଇଛି। ସମୟ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଘରେ 2ଟା ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବସିଲା। ସମ୍ପର୍କର ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଅନେଇଲାନି। ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଆମ ପରିବାର ଜୀବନ ପଥରେ ଝୁଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏମିତିକି ଟଙ୍କା 500ରେ ବି ମାସଟିଏ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମା'କୁ ମାଟି ଚୁଲି ପାରି ଆସେନି। ପଡ଼ିଶା ଘର ବୁଢ଼ୀକୁ ପାରି ଦେବାକୁ ଡାକି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପିବ, ସେ ଭୟରେ କେହି ଆମ ଦୁଆର ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଡ଼ିଶା ବୁଢ଼ୀ ତା ନିଜ ନାତିକି ଖୋଜିବା ଆଳରେ ଆସି ଆମ ଘରେ ଚୁଲି ପାରି ଦେଇଗଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀଟା କ'ଣ କାହାର ଶାଶୁ ନଥିଲା? ସବୁ ଶାଶୁ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଜେଜି ପରି କୋଉ ଜେଜେମା ବି ନାହିଁ। ମା କହେ, ଗରମ ଭାତ ଅଧିକା ଖାଇ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପଖାଳ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇ ତୋରାଣି ପିଇ ପେଟ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ମେଞ୍ଚ ଡବା ବୁଝିବି ଅଭାବ କ'ଣ? ସକାଳୁ ଇସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ମା'କୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିଲି। କହିଲି ସେଉ ଖାଇବି। ମା କହିଲା, ଏଇ ନେବା ପେଟେଟେ ଖାଇଛୁ, ଯା ଇସ୍କୁଲ ଯା। ମା ସେମିତି କହିଦିଏ ସିନା ତାର ମନ ବୁଝେ ନା। ପାଖକୁ ଡାକି ଭଜା ଖୁଦ ମୁଠେ କି ଭଜା ଜାଇ ମୁଠେ ଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇ ଦିଏ। ଦିନେ ଦିନେ କିଛି ନଥାଏ, ମନ ମାରିକି ଗାଳେଇ ଯାଏ ମୁଁ। ମା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ମୋତେ ଗୋଡ଼ାଏ। ସେଦିନ ବି ଗାଳେଇଲି। ସ୍କୁଲ ନ ଯିବାର ବାହାନା କଲି। ଦେଲା 2 ଚଟକଣି। ଭେମ୍ବାଳିଲି। ଫୁଙ୍କନଳା ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲା। ମାଡ଼କୁ ମହାଦେବ ବି ଡରନ୍ତି। ମୋର ତ କୁଣ୍ଡା ରୁମ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଖୁଳି ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। ଇସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି, ଆସିବୁ ଆଜି ରହ। ମା ଚିଲେଇ ଚାଲିଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ଦୂରରେ ଜେଜେବାପା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ପାଖକୁ ଆସି ଗୋପାଳ ଜରଦା ଭାଙ୍ଗ ଜରିରୁ 2 ଟଙ୍କିଆଟିଏ ବାହାର କରି ମୋ ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲେ। କହିଲେ କି ନେ ସେଉ ଖାଇବୁ। ମନ ଖୁସିରେ ଦୋକାନରୁ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆଟେ ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ଧାଇଁଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଗାଁ ଯାତ୍ରା ଦିନର ଘଟଣା। ସାହି ପଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ନାନା ଖେଳନା ଧରି ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ବାର୍ବି କଣ୍ଢେଇ, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ପେଁକାଳି, ବନ୍ଧୁକ କେତେ କ'ଣ। ମୋର ବି ମନ ଥାଏ କି ବନ୍ଧୁକଟିଏ କିଣି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ। 10 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ବାପାଙ୍କୁ ମାଗିଲି। କ'ଣ କରିବୁ 10 ଟଙ୍କା? ବାପା ପଚାରିଲେ। ବନ୍ଧୁକ କିଣିବି। ମୋର କହିବା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ପଇସା ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବୁ, ବାପା ଟିକେ ଚଢ଼ା ଗଳାରେ କହିଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ଅଝଟ କଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହେଇଛି?
ମୋତେ ଦେଲେ ଭାଇ ମାଗିବ, ତାକୁ ବି 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବି ଗୋଟେ 32 ମୂଳିଆ ଯେ ଏକା ଥରେ କାନ୍ଦ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବାପା ଟିକେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ। ଅଭାବ ମଣିଷକୁ ଜିଇଁବା ଶିଖେଇଥାଏ। ମିତ ବ୍ୟୟିତା ବେକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କମେଇବାର ଶିକ୍ଷା ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସେଟା ଖେଳନାଟିଏ ହେଉ କି ବହିଟିଏ ହେଉ, ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ହୁଏତ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିନଥାନ୍ତେ। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବୟସରେ ଯଦି କେବେ ଛୁଟି ଦିନରେ ତାସ ଖେଳିବାରେ ଧରା ପଡ଼େ, ତେବେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ତାସ ଖେଳକୁ ଜୁଆ ଖେଳ ବୋଲି ମଣନ୍ତି ଅନେକ। ବଡ଼ ହେଇ ଜୁଆଡ଼ି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଗାଳି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଘଟେ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ଗୁରୁଜନମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ବନ୍ଧୁକ, ଭୁଜାଲି, ରେସିଂ ବାଇକ୍ ଖେଳନା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଦୋକାନକୁ ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍, ଖଇନି, ଭାଙ୍ଗ, ଗୁଡ଼ାଖୁ ଆଣିବାକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ପିଲାଟି କ'ଣ ଶିଖିବ ଏଥିରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ିଲି। ଯେ ବାପାଙ୍କ ଡାକରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ଧାଇଁଲି। କାନ୍ଧରେ ବସି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲି। ବାଟରେ ସପନି ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲେ କି, ଜେଜେ ବାପା ନାତି ଦିଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କିରେ? ଯାତ୍ରା ଦେଖି। ଦରଟି ଭାଷାରେ ଖନେଇ ଖନେଇ ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଇଁ ଖଜାଟେ ଆଣିଥିବୁ ରେ ନାତିଆ। ବୁଢ଼ୀ ପାକୁଆ ପାଟିରେ ଥଟ୍ଟା କରି ଚାଲିଗଲା। ଗହଳି ଭିତରେ ଫେରେଇ ହେବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲି। ସେଇ ନାଲି ବେଲୁନ୍ଟା ନେବି। ମୁଁ ହାତ ଠାରି ଜିଦି କଲି। ସେଇଟା ଘରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଫୁଟିଯିବ। ଜେଜେବାପା ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ, ବନ୍ଧୁକ କିଣିଦିଅ। ତୋ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିଲେ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେବ। ପୁଲିସ? ସେ କିଏ? ପୋଲିସ ସେ ଚୋରକୁ ଧରେ। ପୋଲିସ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି। ହଁ, ସୈନିକ ବି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଏନି। ହଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶତ୍ରୁକୁ ହତ୍ୟା ବି କରେ। ତୁ ସୈନିକ ହବୁ ନା ପୋଲିସ ହବୁ? ଜେଜେବାପା ମୋତେ ଗେଲରେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲି। ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେବିନି। ମୁଁ କହିଲି। ଏମିତି ଜେଜେବାପା ନାତି ଗପସପ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଉପରେ। ନାଲି ନୀଳ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା ସେଇଟାରେ। ସେଇଟା ନେବି କହି ଜେଜେବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ହେଇ ଖସିଗଲି। ଜେଜେବାପା ମୋତେ ଆଉ କେତେ ବାହାରେଇବେ। ମୋତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ କଣ୍ଢେଇ ବାପୁଡ଼ାଠୁ ସେଇଟି କିଣିଦେଲେ। ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼େଇଥିବା ମେଞ୍ଚା କୁଞ୍ଚା ମଳଛିଆ ତେଲିଆ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। କେଜାଣି କେବେଠୁ ଏମିତି କରି ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। କଣ୍ଢେଇଟି ପାଇଁ ମୋର ଖୁସି କାହିଁରେ କ'ଣ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଠି ଥିଲା କଲମଟିଏ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କଣ୍ଢେଇର ମୁହଁଟିଏ ଜଳୁଥିଲା। ଧପ୍ ଧାପ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଖି ମୋର ଝଲସି ଯାଉଥିଲା। କେତେ ଯେ ରାତି ତାକୁ ଅନେଇ ରହି ଖୁସି ହେଇଥିଲି ମନେ ନାହିଁ। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କବିତାଟିଏ ଲେଖିଥିଲି ସେଇ କଲମରେ। ଶୀର୍ଷକ ମୋ ଜେଜେବାପା। ପଢ଼ି ଶୁଣେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ମୋତେ ଛାତିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଥିଲେ ସେ। ହୁଏତ ସେଇଦିନ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରତିଭାଟିକୁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଆଶିଷ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ କଲମଟି ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଦାଦାମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଯାଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିଟା ଯାକର ବଳ ବୟସ ଥିଲା। କଥାରେ ଅଛି, ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଭାଗ। ସଭିଏଁ ଭିନ୍ନେ ହୋଇଗଲେ। ପର ଝିଅଟେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗେ। ବୁଢ଼ୀ ଗୁଣକୁ କେହି ତାକୁ ପଚାରିଲେନି। ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଭାରିଜାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁଅମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭାରିଜା କଥାରେ ଉଠ ବସାଇଲେ। ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସିନା ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଚାଳ ମାଟି ଘରେ ପେଲି ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର କରିଦେଲେ। ଆଜି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବର୍ଷା କାକର ଖାଇଲେ। ଯେତେ ଦିନ ସମ୍ଭବ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିଟା ରାନ୍ଧି ଖାଇଲେ। ଚାଷ କରିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ ଆଉ। ଭାଗୁଆରୀ ଠକି ସବୁ ଖାଇଗଲା। ରୋଜଗାର ବୋଲି ଦୁହାଳିଆ ଗାଈଟିଏ। ଦିନକୁ କ୍ଷୀର 2 ସେରେ ବିକି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା କଥା। ବୁଢ଼ା ସକାଳୁ ଘାସ ଜାଲିଟିଏ କାଟି ଆଣେ। ଦାନା ଚକଡ଼ ଦେବା ତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଅଣ୍ଡିରି ବାଛୁରୀ ଦିଟା ବିକିଲେ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ସମୟ ଆସିଲା ଗାଈକି ବି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିଟାର ପଡ଼ିଲା ଦଶା। ବେଳେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀର କଜିଆ ଶୁଭେ। ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ବୁଢ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି। ବୁଢ଼ା କରିବ କ'ଣ? ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସହର ଧାଇଁଲା। ମାସ 2ଟାରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତଡ଼ିଲା ଆର ପୁଅ ଘରକୁ। ଆର ପୁଅ 15 ଦିନରେ ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ବୁଢ଼ାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି ଗାଁକୁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିଟା ଯଦି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଏବେ ଘଷା ଖାଇ ଖାଇ ଦିନ କଟିଥାନ୍ତା। ଆଜି ଏ ଘର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା।
पखाल आलुपड़ा परिवर्ते आज आइंस टिके पाटिरे बाजी था। सबु सेई कर्मर फल। बहुत शुणिची सांग माने कही हुअंती जे सेमानको जेजेमा सेमानको केते भल पाती, केमिति गेल करी करी खुआई दियंती, निद न लागिले कहानी पेड़ी खोली दियंती। आउ मु निजको ताश्चर्य करी कही हुए कि से बुढ़ी माँ कहानी पेड़ीटी केमिति आम गोलेई ना चारि गुणिया। थरे कॉलेज सारी बस रे घर को फेरुथिली। घर भितर पाद थोइबाकू जागा नाही। समस्ते प्राय से आखपाखर गाँर लोक। मुह गुड़ा केबे केबे देखिला परी लागुथिला, किंतु मुहटिए निजर निजर लागिला। ओठरे मोर हसटिया आंकी होगला। जेजी कोउठू फेरुथिला बोध हुए, ता सहित मोर प्रथम जणीथिला सेईटा। आखिरे आखि मिसिगला। कुआडे जाइथिलु कि रे? बोधुए मु आशा करुथिली कि मो हालचाल पचारिबो, किंतु तुच्छ मोर आशा। कि चू पदटिए भी नाही। किंतु मु नातीटे, मोर भी तो अति कम रे किछि कहिबा कथा, पचारिबा कथा। किछि कहिबाकू उद्यत हुंते कंडक्टर भड़ा मागिला। 10 टंकिया नोटे बढ़ेई देई कंडक्टर को ठारेई देली जेजी आड़कू कि 2 जनकर बोली। बसरू उल्लू उल्लू गाँ भितर को आगे आगे चलिला बुढ़ी ठंग ठंग हेई। मो पाखक आसी कहिला, मु भड़ाटा मोर देई देइछि, तू ताठू पैसा मागि नबू। मु स्तब्ध होई सेठी ठिया होई रही गली। आ बुढ़ी ठुकु ठुकु होई आगकू माड़ी चली थाए। 5 टंकाटे देई देली जे भागवत असुधी हो गला। मु निजको पचारि उत्तर खोजुथली आउ ईश्वर को प्रार्थना करुथली कि एमितिका जेजेमा कौ हतभागा को भी न दियंतु। जेते हेले भी माटे बुढ़ी हेलाणी, पुरुणा कालिया लोक। जो परिवेश रे बढ़ीथिला सेही गुण सबु ताठी फलिला। दिंडा बयस रे ता रूप देखैला, किंतु एबे अंटा नई गलाणी। अंटारे कानी गुड़ी बल कसी पारिबनी। संपीबाकू जीभरे हाड़ मिलई गलाणी। पुओ बहु सबु बुझंती, सेवा करबाकू आगभर हुअती, किंतु मंथरार चक्रव्यूहरे सेमाने पुणी फसी जाती। 4 दौड़ी कटा मंथरा निज रक्तठू अलग ही मेंढई हुए। जेपरी निर्मूली लता मारीर इच्छा हुए कि कुराड़ीटी निर्मूली लतार वंश निपात करदेबाकू, किंतु चोटरे वृक्षर भी क्षति घटिबार डर ताकू पछ घुंचा देबाकू बाध्य करे। एवं एही डर भयंकर रूप धारण कला। पृष्ठपृष्ठ डालटी सुखी भांगी झड़ी पड़ा। आउ निर्मूली से डालटीर स्थान नहीं वृक्षर प्रधान अंगरे परिणत हो गला। समय हुए तो आसीब निर्मूली वृक्षटी अपसारण करी निजको प्रतिकल्पन करिब। आउ बिचरा कौलिया डालपत्र सबू बिना झड़रे धराश्रायी हेबे। सावधान। गाँ को फेरी बुढ़ा 3 दिन चूड़ा तिंतेई खाइला। तापरे जहाको पर करी देइथिले आम घरे खाइबाकू अनुरोध कला। माँ ताकू पाछोटी नेला। मुंडरे तेल लगेई गाधोई देला। नुआ धोती नुआ गामुछा रंग करी पिंधिबाकू देला। घरे जहा थिला कंचा दरसिझा परसी देला। बुढ़ा शांति टिके निश्वास मारिला। एमिति आराम रे 3 वर्ष कटिगला। आमे भाई सबू भारी खुशी थिलु। हजि जाइथिबा जेजेबापा स्नेहर बरसा छिटारे संपूर्ण नहेले भी किंचित भिजुथुलु। बसंत घर दरजारे पहुँची सारिथिला। मलय पवन बहिबाकू आरंभ करी सारिथिला। हठात दिने अचानक झांझी बहिबाकू लागिला। जेजेबापांको पत्ता मिलिलानी। ए घड़ी अनेई नाही, से घड़ी अनेई नाही, चा पीबाकू भी आसिलेनी। ततला भात शीतल हेई पखाळ हेला। कुआडे गले? जुआड़ी भी गले जणेई की जाई पारि थांते। भाई खोजिला नई नाल दंडा पोखरी फोन करी बुझिला बेलकू बुढ़ा जाई सहर रे सान पुओ घरे। कथा कौन ना बड़ बोहू खाइबाकू देलानी। की कथा? घटना पूर्व दिन माँ से रोषेई करिथिला जहा गाँ रे मिले। सबुदिन कण माछ मांस के बिकी आणुछि कि? काई आज आइंस हेइनी। भात थाली उठिगले। अजब लोक। बुढ़ा सान पुओ घर को जीवार मास केइटारे बुढ़ी चलीगला। कांथरे फटोटीए होई टंगा होईगला। खंडिया दांत को देखई बुढ़ी हसुथिला। पुणी बापा दादा सबू एकाठी हेले बहु दिन परे। एकाठी केबे आगरू देखि नथिले एमानकू। बुढ़ी पाई सुधपुत हेले। कुणिया मैत्र आसिले। गाँ को खाइबाकू देले। जहा किछि बलिला डका हका होई साही रे बंटा हैला। सबू जथाजथि सरिला। बाकी थिला हिसाब किताब। बुढ़ीर बड़का सुनार भाग बंटा हैला। झिमिटी खेलरू महाभारत सबु कथा पड़िला। केते खर्च हैला, केते उठिला, कौन घटुथिला जना पड़ु नथिला। काहेकि एते कजिया, पाटितुंड आउ गालुमरा कथाटी सामना को आसिला। कौन ना बुढ़ा किछि टंका देइछि बड़ भाई को।
ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା? ବୁଢ଼ା କିଛି ସଞ୍ଚିଥିଲା। ଆମ ଗହଣରେ ରହିବା ବେଳେ ଭାଇକୁ ଦେଇଥିଲା। ଭାଇ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଛି। ଏହା ଭାବିକି କି ବୁଢ଼ାର ଶେଷ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, କାଳେ କେହି ପଚାରିବେନି ସେତେବେଳେ। ଏତିକି ପାଇଁ ଏତେ ନାଟକ। ଭାଇ ବି ଖୁସି ଖୁସି ଟଙ୍କା ତକ ଦାଦାମାନଙ୍କ ହାତରେ ରଖିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅପଦସ୍ତ ହେଲା ତାହା ବହୁତ ବାଧିଲା। କାହା ପାଇଁ? ସବୁରି ମୂଳରେ ସେଇ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ। ସେ କଥାକୁ କହିବାର ଢଙ୍ଗ ଜାଣିନଥିଲେ, ନା ଦାଦାମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ନେଉଥିଲେ। ପକ୍ଷ ନ ନେଲେ ହୁଏତ ଭାତ ମୁଠିଏ ବି ମିଳିବନି, ଏଇ ଡର ଘାରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ବୁଢ଼ାକୁ କେହି ନିଜ ଘରକୁ ନେବାକୁ ନାରାଜ। କଥା କ'ଣ ହେବ ଏବେ? ବିଚାର ହେଲା କିଏ କେତେ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବୁଢ଼ା କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ତାର ମୁହଁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଦାଦାମାନଙ୍କର। ବୁଢ଼ା ବାପାଟାକୁ ଏମିତି କରୁଛ? କଥାରେ ଅଛି, ପିତାମାତାଙ୍କ ଋଣ ମରିଗଲେ ବି ଶୁଝି ହୁଏନି। ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବି ଆଦରି ନେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହତଭାଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଅଲାଜୁକ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ମତ ରଖିବି, କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, କିଛି ଅନୁରୋଧ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଦାଦା ମୁହଁରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ, ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପୁଅମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ନାତିମାନେ କିଏ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ? କି ଅଲାଜୁକ! କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗଭର, କାରଣ ସେଥିରେ ଫାଇଦା ଅଛି। ସଜା କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି? କହିବେ କ'ଣ ନା ନାତି ଗୋଡ଼ା ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ବଲହାକ ସବୁ କରିବେନି। ଚାଲ ଭାଇ, କାମଟା ସାରିଦେବା। ମୁଁ ଭାଇକୁ କୁହେ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ଗୁରୁଜନ। ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଗୋଟିଏ ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିଲୁ। ଗଣ୍ଠି ଥିଲା ସୁଦୃଢ଼। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆକଟ ବି ଆମକୁ କେହି କାହାଠୁ ଦୂରେଇ ବି ପାରିବନି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଆମର ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କରି ଅତୁଟ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଥରାକୁ ଏବେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବିଷର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି, ଯାହାକି ତାର ଚେରକୁ ଉପାଡ଼ି ନିଆଁରେ ଫୁରୁସେଇ ଦେବି। ମୁଁ ଫେରିଲି ହଷ୍ଟେଲକୁ, କିଛି ମିଠା ଖଟା ଅନୁଭୂତି ନେଇ। ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ମୋର ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ଉତାରିବାକୁ କାଗଜ କଲମରେ। ବିତିଗଲା ବର୍ଷଟିଏ, ଖବର ନାହିଁ, ଦାବର ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିଲି, ଯେଉଁଠି ନଥିଲା ଜେଜେବାପାର ସେଇ ମିଠା ଡାକ, ରାଗହୀନ ଗାଳି ଆଉ ପାଦ ଛୁଇଁବାର ସୁଯୋଗ। ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲାନି ଏ ଜୀବନକୁ ଆସିବାକୁ, କାରଣ ମୋର ହେତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ। ଭାରି ଉପଯୋଗିତ ଥିଲି ଏଇଭଳି ଜୀବନ ସହ। ସ୍ମୃତିରେ ବଞ୍ଚିବାର, ଦୂରରୁ ଦେଖି ମଥାପତି ଆଶିଷ ମାଗିବାର। ମା କହିଲା, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଜରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସେ ଦେଖିଯା। ବିକଳ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଥିଲି ଗାଁକୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କୁ, ବୋଧହୁଏ ଶେଷ ଥର। ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି ଯାହା ଦେଖିଲି। ଖାଲି ହାଡ଼ ଦିଖଣ୍ଡ, କଙ୍କାଳ ଉପରେ ଚର୍ମର ଚାଦରଟିଏ। ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ନାଁ କହିଲି। ସେ ଖନେଇ ମୋ ନାଁଟିକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଓଠରୁ ମୋ ନାଁଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କହିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ଟୋପେ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ସହିପାରିଲିନି। ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ଲାଗିଲା। କି ନାତିଟିଏ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟିକେ କରିପାରିଲିନି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଅସହ୍ୟ। ଫେରି ଆସିଲି। ସପ୍ତାହେ ହେଇନଥିଲା, ପାହାନ୍ତାରୁ ଭାଇର ଫୋନରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଖବରଟି ପାଇଲି। ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ସାମ୍ନା କାନ୍ଥକୁ ଚାହିଁଲି। ଚିପିକା ହୋଇଥିବା ସେଇ କାଗଜଟିକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖିଥିଲି କବିତାଟି, ମୋ ଜେଜେବାପା। କାଳି ଫିକା ଦିଶୁଥିଲା। ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଉପରେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ପେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ସେଇ କଲମଟି ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଭଳି ଧପ୍ ଧାପ୍ କରି ଜଳୁନଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜି ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଥିଲି। ତ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।